हाँ जी, सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा एक बार फिर तो रेस अकैडमी ऑफिशियल के उत्ते। ठीक है जी, जिमें कि थानू पता है कि आपां कर रहे हैं चैप्टर परमूटेशन ते कॉम्बीनेशन। ठीक है, मैनू उम्मीद है कि तुसीं उसका पहला पार्ट देख लिया होना। ठीक है, अगर तुसीं हले तक उसका पहला चैप्टर मतलब पहला अध्याय नहीं देखिया तो तुसीं डायरैक्ट इस वीडियो ते स्विच ना करियो। ठीक है, थानू समझण दे विच दिक्कत आ सकती है। ठीक है, सो जिमें उस पार्ट दे विच मैं थानू दस्सिया कि परमूटेशन की डेफिनेशन की है। इट इज़ ऑल अबाउट रोटेशन ते अरेंजमेंट। ठीक है, कि आपां किसी लैटरस नूं, किसी वर्ड नूं, किसी मैन वूमन नूं आपां किन्ने तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ किस तरह अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ पढ़ी आ। उस तो बाद आपां ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ कुछ क्वेश्चन। ठीक है, कि मान लो 5 लैटर सी, 5 लैटर ਨੂੰ 5 फैक्टोरीयल वे ਦੇ ਨਾਲ, 3 लैटर सी 3 फैक्टोरीयल ਦੇ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਲਫਾਬੈਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਰਡ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ए आ वो कॉमन आ रहे सी ना। अगर कॉमन आ रहे सी तो फिर आपां की कीता, उस तो बाद दूसरी कंडीशन पढ़ी सीगी कि वॉवल आ ਜਿਹੜੇ ਉਹ टुगैदर आने चाहिए है। ठीक है, सो मैनू उम्मीद है तुसी चैप्टर बड़े वधिया तरीके नाल पहला पार्ट कर लिया होगा। ठीक है, तो जिन्ने भी तुहानू तुहाडी बुक दे विच जां किते भी तुहानू क्वेश्चन मिले होगे इस दे रिगार्डिंग जिन्ना भी तुसी हले तक कीता ਉਹਦੇ ਨਾਲ तुसी सॉल्व करने ले होणगे। ठीक है, सो हुण आपां पढ़ांगे ਇਹਦਾ सैकंड पार्ट। ठीक है, कुछ करांगे ਇਹਦੇ मिसलेनियस क्वेश्चन होर। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ होर बेस ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ शुरू। ठीक है, फिर पहला हो जाऊगा साडा परमोटेशन, फिर हो जाऊगा कॉम्बीनेशन, ਉਹਦੇ ਤੇ एक या दो वीडियो बन गई। ठीक है, फिर आप दोनों का कंबाइंड एक वीडियो पूरी करके फिर करांगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगर पॉसीबल होया बाकी देख लवांगे तुहाडे परमोटेशन ते कॉम्बीनेशन दे नाल मैक्सीमम तुहाडे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी दोनों का कॉम्बीनेशन ही हुंदा। ठीक है, सो ज़्यादा गल ना करते हुए आपां शुरू करते हैं अज दी वीडियो। ठीक है, हुण जिवें आया, ठीक है, सो पहला मैं PDF तो कीता सीगा, बट ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ प्रीवियस स्लाइड्स सीगियां ना ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ जो मैं लिखिया सीगा ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ नहीं सीगा। ठीक है, तो हुण हैंड नोट कीते आ। ठीक है, सो उम्मीद है ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਦਾ ਹੋਊਗਾ। ठीक है, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ क्वेश्चन, फाइंड द मैथमेटिक वर्ड इन सच अ वे दैट ऑल वॉवल्स कम टुगैदर। ठीक है, ये हुण एक अजिहा क्वेश्चन है जिन्ने भी तुसीं पहला कंसैप्ट पढ़े आ। ठीक है, वो तुहाडे सारे रिपीट कर दूगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैक्सीमम चीज़ां ਉਹ यूज़ होणीਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਏ हैं। ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੋਈ नॉर्मल वर्ड आ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, दूसरी कंडीशन ਕੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। तीसरी चीज़ ਕੀ ਆ, ਵੋਵਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ठीक है, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂ, देखो, क्योंकि तुहाडा M भी 2 बारी रिपीट करता पिया, T भी। ठीक है, उस तो बाद कॉन्सोनेंट वॉवल का। ठीक है, सो मैनू उम्मीद आ मेरे सॉल्व करन तो पहला तुसीं इस सवाल का आंसर दोगे। ठीक है, हाँ जी, मैनूं लगदा तुसीं सॉल्व कर लिया होना। ठीक है, आपां चलदे हां इस क्वेश्चन नूं सॉल्व करते हैं। ठीक है, की लिखिया आ, मैथे MATHEMATIC। हुण ये वर्ड आ मैथेमैटिक्स, आपां नॉर्मली इहनूं किन्ने तरीके नाल अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, जिन्ने लैटर उन्ने वेज उन्ने फैक्टोरीयल वे दे नाल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किन्ने आपां 10 फैक्टोरीयल वेज नाल इहनूं कर सकते हैं आपां अरेंज। आपां लिख लिया 10 फैक्टोरीयल वेज, लिख लिया 10 फैक्टोरीयल वेज लिख लिया। उस तो बाद की करते हैं दसो, नाल सैकंड कंडीशन की आ, ऑल द वॉवल आर टुगैदर। याद आया कुछ इदा करते आपां नहीं, जिन्ना चिर ऑल वॉवल की कंडीशन साडे को आ उदों आपां किहड़ा स्टैप करते सीगे, सैकंड स्टैप। ठीक है, सो ये इस तरह नहीं आऊगा। ठीक है, थानू थोड़ा जिहा उलझाया तो शायद तुसीं उलझ गए होंगे। ठीक है, की करना आपां कॉन्सोनेंट करने एक पासे ते वॉवल करांगे एक पासे। क्यों, क्योंकि कंडीशन की है साडे वॉवल कम्स टुगैदर। ठीक है, सो ये सवाल 10 वेज दे नाल नॉर्मली ना होके की करना आपां कंडीशन दे नाल पढ़िया। ठीक है, अगर नॉर्मल हुंदा ए तो उस तो बाद लैटर ऑफ रिपीटेशन देख लैनी सीगी। ठीक है, हुण की करदे आपां, देखो वॉवल किन्ने आ, 1। ठीक है, वॉवल तुहाडा ए वॉवल आ। ठीक है, उस तो बाद EAI किन्ने वॉवल, 4 वॉवल आ साडे। ठीक है, सो कॉन्सोनेंट नूं आपां लिखदे हां एक पासे M हो गया, आ T हो गया, आ H हो गया, उस तो बाद फिर M हो गया, उस तो बाद T हो गया, फिर साडा C हो गया। ते हुण की आ जाऊगा A, उस तो बाद E, उस तो बाद A, उस तो बाद I। हुण तुहानूं अगर पुरानी वीडियो तुसीं देखी है चंगी तरह, ठीक है, तो थानूं मैं की दस्सिया सीगा, वो की कंडीशन कहंदे आ कि ऑल द वॉवल कम टुगैदर।
ਤੇ ਵੋਵਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕਦੋਂ ਰਹੂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਘੁੰਮਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਘੁੰਮਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ 1 2 3 4 5 6 ਤੇ 7ਵਾਂ ਆਹ ਖੁਦ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਲ ਦਾ ਵੋਵਲਸ ਕਮ ਟੂਗੈਦਰ। ਆ ਜਿਹੜੇ 4 ਲੈਟਰ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੰਮਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਆਦਿ ਮਾਨਵ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਟਲ n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਲੈਟਰ ਸਾਡੇ ਘੁੰਮਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ ਆ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ 7 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੇ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਦਾ ਵੋਵਲਸ ਕਮ ਟੂਗੈਦਰ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੀਗੀ, ਇਹ 7 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਘੁੰਮਣਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ, 6 ਆ ਹੋ ਗਿਆ, 7ਵਾਂ ਇਹ ਖੁਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੋਵਲ ਆ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁੰਮਣਗੇ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਬਣੂਗਾ ਨਾ, ਏ ਆਈ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਹੋਰ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਏ ਆਈ। ਆਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਆਹ ਰਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਲਿਖਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਬਲ ਏ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਘੁੰਮਣਗੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਟੋਟਲ 7 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣਗੇ, ਇਹ 4 ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁੰਮਣਗੇ। ਅਗਰ 4 ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਦੱਸੋ, ਇਹ 4 ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁੰਮਣਗੇ, ਮਤਲਬ 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵੇਜ਼ ਹੋਰ ਬਣਨਗੇ। ਆਹ ਵੇਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਵਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਗੇ। ਆਹ ਕਿਹੜੇ ਵੋਵਲ, ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਘੁੰਮਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ, ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੈਟਰ ਰਿਪੀਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਗਲਤੀ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਈ ਆਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਉਹੀ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੈਟਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੈਟਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਐਮ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਆ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਦੇਖੋ ਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਵਾਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਟੀ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂਗਾ, ਟੀ ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਏ ਆ 2 ਵਾਰੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, 2 ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉਹਨੇ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਓਵਰਆਲ ਸਮ ਅਪ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੋਵਲਸ ਕਮ ਟੂਗੈਦਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੀ। 6 ਇਹ ਖੁਦ ਹੋ ਗਿਆ, 7ਵਾਂ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 4 ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁੰਮਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੈਟਰਸ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਐਮ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ 2 ਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ 2 ਵਾਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ 2 ਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੋਵਲ ਦੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ 7 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, 6 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 720, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੂੰਗੇ 0, 7 ਦੂਣੀ 14, 1 50 40 ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਯਾਦ ਆ ਨਾ। ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। 50/140 ਮਾਈਨਸ 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ, 24 ਹੋ ਜੂਗੀ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਹ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 2, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਕਿੰਨੇ ਆ ਦੇਖੋ 8 ਬਣਿਆ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 8 ਤੀਆ 24 ਬਣਿਆ, 8 ਤੀਆ 24 ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਣਾ, ਦੇਖੋ 40 ਤੀਆ 120, 50 ਤੀਆ 150 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਐਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਵੋਵਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਦੇਖੋ ਆਹ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, 2 ਦੂਣੀ 4, 4 ਦੂਣੀ 8, 8 ਤੀਆ 24, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਸਾਡੀ 7 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ ਵਰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ।
बन जू गल। हाँ ठीक है, हाँ देख लो ठीक है। फाइंड द मैथमेटिक वर्ड इन सच अ वे दैट ऑल द वोवल्स कम टुगेदर। ठीक है, ये ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ क्वेश्चन। ठीक है, आ उस तो बाद ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੀ। ठीक है, ਹੁਣ मैं हैंड नोट काते ਕੀਤਾ क्योंकि ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਆਈ ਹੋਗੀ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵਰਡ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੋਸੀਬਲ ਪਰਮੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਂਡ ਇਨ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਵੇਜ਼ ਦੈਟ ਜੀਓ ਦੇ ਵਰਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੈਟ ਆਲ ਦਾ ਵੋਵਲ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਨੋਟ ਕਮ ਟੂਗੇਦਰ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੱਸੋ? ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਆ ਉਹ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੋਵਲ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮ ਟੂਗੇਦਰ ਨਾਨ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੋਵਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਮ ਟੂਗੇਦਰ ਹੋਣ, ਬਟ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਵਲ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਗਰ ਵੋਵਲ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਜੀਓ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀਓ ਦਾ ਨੋਰਮਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ? ਆ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਦੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਹ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, आह 4 हो गया, उस तो बाद हुण दसो की आ जाऊगा? आई आ गई मोरे? नहीं आई नहीं आई, आई ओ जे हो जाऊगा तो आई जे ओ हो जाऊगा। आपां कहा सी कि नॉर्मल वर्ड अगर जीओ नूं अरेंज करना 3 लैटर आ तां 3 लैटर नूं की कर सकते 3 फैक्टोरीयल वेज दे नाल अरेंज कर सकते आपां 3 फैक्टोरीयल वेज दे नाल अरेंज कर सकते थे। ठीक है, उस तो बाद 3 फैक्टोरीयल की वैल्यू होंगी है 6 तरह। आ देख लो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। हुण ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਜੀਓ ਸਾਡਾ ਵਰਡ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸੌਰੀ ਵੋਵਲ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਵਲ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਆਣਗੇ। अगर आई तो वो कट्ठे आ जाएंगे तो किन्ने लैटर घूमणगे? ठीक है, एक लैटर ए घूमूगा, एक लैटर ए घूमूगा, मतलब 2 फैक्टोरीयल दे नाल आऊगी, 2 फैक्टोरीयल आऊगा तो 2 फैक्टोरीयल की वैल्यू कितनी हुंदी है? ठीक है, 2 फैक्टोरीयल की वैल्यू कितनी हुंदी दसो? दसो कितनी हुंदी है? 2 फैक्टोरीयल की वैल्यू 2 हुंदी है तो की हो जाऊगा ये 2 फैक्टोरीयल की वैल्यू हुई तो की जो ये नॉर्मल बट ए तो आई ए आपस दे विच भी घूमणगे ना, 2 फैक्टोरीयल तो नॉर्मल घूमणगे तो आई ओ विच भी आपस दे विच चेंज हो जाऊगा तो 2 फैक्टोरीयल इनू फैक्टोरीयल की फॉर्म दे विच मैं लिखदा। ठीक है, 2 फैक्टोरीयल इदा घूम जाणगे नॉर्मल, 1 ते 2 ये गुणा 2 ते 2 सॉरी प्लस। ये चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पैंदा। ठीक है, चलो इधर लिखदा मैं तुहानूं अगर क्लैरिटी नहीं हुंदी तां। ठीक है, बाकी मैं दस्सण नूं तुहानूं इहदे तो ही दस सकदा, बाकी आपां जिद्दां करदे सी मैं उहदी गल करदा। ठीक है, आ एक वर्ड हो गया, आ ते आ 2 इकट्ठे घूमणगे। ठीक है, एक वारी ये घूम गए हैं, ठीक है, एक वारी इदां घूम गए तो यह भी आपस दे विच घूमणगे। ठीक है, ये आपस दे विच घूमणगे तो कितना हो जाऊगा दसो? 2 फैक्टोरीयल होर हो जाऊगा, 2 फैक्टोरीयल ए हो गया तो 2 फैक्टोरीयल ए हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अगर प्लस होंदा तो फिर किद्दां हो जाना सी? प्लस का साइन लाना सी तां 2 × 2 2 फैक्टोरीयल ये, उस तो बाद प्लस 2 फैक्टोरीयल ये भी हो जाता, किसी तरह भी कर सकते तुसीं। बाकी प्लस माइनस दे विच कन्फ्यूज़ ना होयो, मैं तुहानूं सिर्फ दस्सण दा तरीका दस रहा। बाकी एंड ते और वाला जिहड़ा कंसैप्ट आ, ठीक है, एंड ते और वाला कंसैप्ट। ठीक है, और दे विच की हुंदा प्लस हुंदा, एंड दे विच इंटू हुंदा। ये आपां पढ़ांगे कॉम्बीनेशन ते अपनी प्रोबेबिलिटी दे विच। फिलहाल तुसीं इस चक्कर दे विच ना जाओ, जिन्ना आपां पिछे पढ़ के आए उस चीज़ नूं देखो। की देखो कि आ तुहाडे साडे कोल वर्ड सीगा, आपां कहा सी कि किन्ने तरीके नाल अरेंज कर सकदे नॉर्मली 6 तरह, ते अगर ऐदां करना तो की हो जाऊगा? कहंदे वोवल इकट्ठे आने चाहिए, वोवल इकट्ठे है ना, एक बारी 2 बारी इदां हो जाणगे ते 2 बारी आपस विच भी घूमणगे, 4 बारी हो गया। आ देख लो 4 बारी, हुण टोटल हुंदा 6 बारी साडा। ठीक है, टोटल साडा सीगा 4 बारी
ਟੋਟਲ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ 6 ਵਾਰੀ। ਆ ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 6 6 ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਦ ਵੋਵਲ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 4। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਅਗਰ ਟੋਟਲ 6 ਆ, ਜਦੋਂ ਵੋਵਲ ਇਕੱਠੇ 4 ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਫੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ 2 ਉਹੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਵੋਵਲ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸੋ ਵੋਵਲ ਨੋਟ ਕਮ ਟੂਗੈਦਰ, ਇਹ ਵੋਵਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵੋਵਲ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ 2 ਕਿਹੜੇ ਬਚੇ ਫੇ? ਅਗਰ ਟੋਟਲ 6 ਸੀ, 4 ਅਜਿਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੋਵਲ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਤਾਂ 2 ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਵੋਵਲ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਂਡ ਇਨ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਵੇਜ਼ ਦੈਟ ਜੀਓ ਵਰਡ that all the vowel not come together, ठीक है। तो vowel इकट्ठे नहीं आने चाहिए, तो आंसर की हो जाऊ साडा 2। देख लो आ देखो JIO इत्थे vowel इकट्ठा आ, vowel इकट्ठा है, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ठीक है। 4 ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ vowel ਇਕੱਠਾ ਆ, ਇੱਥੇ vowel ਇਕੱਠਾ ਆ, ਇੱਥੇ vowel ਇਕੱਠਾ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ vowel ਇਕੱਠਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ vowel ਇਕੱਠਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ vowel ਇਕੱਠਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ vowel ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੋਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IOJ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੋਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੋਵਲ ਇਕੱਠੇ ਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈਆਂ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੋਵਲ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ? 2। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੋਵਲ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੋਵਲ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਟੋਟਲ ਮਾਈਨਸ ਵੋਵਲ ਕਮ ਟੂਗੈਦਰ, ਕਮ ਟੂਗੈਦਰ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਜਿੱਥੇ ਵੋਵਲ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਵੋਵਲ ਨੋਟ ਕਮ ਟੂਗੈਦਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਨਾ? ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡਾ, ठीक है। क्लीयर है ना? समझ लग गई? बाकी नैक्सट ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन ਆ ਤੁਸੀਂ खुद करियो, ठीक है। मैं भी कराऊंगा नाल, बट ਤੁਹਾਨੂੰ मैं टाइम ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ करके देखो। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ आ, ठीक है, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ फाइंड इन हाउ मैनी, ठीक है, फाइंड इन हाउ मैनी वेज दैट पुरुषोत्तम वर्ड दैट all the vowels not come together, ठीक है। all the vowel not come together ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ vowel come together ਹੋਏ ਮਾਈਨਸ टोटल, टोटल ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾਊਗੇ vowel not ਤੇ ਆਹ vowel with, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਟੋਟਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਗਾ ਸਾਡਾ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ਵਰਡ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ, 9 ਆ ਜਾਊਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰਿਕੀ ਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ। ਆ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ? 9 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 9 ਕੀ ਆ? ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਟੋਟਲ ਅੱਖਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਓ ਹੋਲਡ ਤੇ, PARSHOTAM। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਵੋਵਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਆ ਦੇਖੋ PRSHOT, ਠੀਕ ਹੈ, M ਤੇ AA ਇਕੱਠੇ ਆ ਜਾਊਗੇ। ਹੁਣ AA ਇਕੱਠੇ ਆ ਜਾਊਗੇ। ਅਗਰ AA ਇਕੱਠਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆ? ਵੋਵਲ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵੋਵਲ ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮੋਗੇ? 1 2 3 4 5 6 7 ਤੇ 8 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘੁੰਮਣਗੇ ਨਾ। ਅਗਰ 8 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘੁੰਮ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜੂ? 8 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੱਸੋ 8 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆ ਟੋਟਲ ਸਾਡਾ 9 ਹੋਇਆ। ਬਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਮੇਰੇ 2 ਲੈਟਰ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ? 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਦੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਵਿਦ ਵੋਵਲ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਆ ਕਦੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਨਾਰਮਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈਟਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਦੱਸੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਆ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਨਾਰਮਲ ਦਾ ਕੇਸ, ਆ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਵਿਦ ਵੋਵਲ ਦਾ ਕੇਸ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਦੱਸੋ। ਵਿਦਾਊਟ ਵੋਵਲ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੱਸੋ। ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ 9 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਮਾਈਨਸ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਮਾਈਨਸ 8 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਮਾਈਨਸ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਹੁਣ ਬੇਸ ਸੇਮ ਆ, ਬੇਸ ਸੇਮ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? 9 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਮਾਈਨਸ 8 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਆਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ?
अगर नहीं समझ लगी तो चंगी तरह देखियो, क्योंकि जो मैं स्टार्टिंग दे विच अपना नाम पिछली वीडियो च कीता सी, तो टोटल NA डिवाइडेड बाय 2 क्यों, क्योंकि मेरी ए दी रिपीटेशन हो रही है। तो आह वॉवल कम टुगैदर, वॉवल दोनों इकट्ठे कर दिते, तो वॉवल कम टुगैदर दे विच भी रेपीटेशन आई आ टोटल आ जो वॉवल इकट्ठे आ, वॉवल इकट्ठे 8 प्लेसिस ते बट 2 रेपीटेशन। उस तो बाद घटाऊंगा की मैं जिन्ना टोटल माइनस जिथे वॉवल कम टुगैदर, तो आ की मेरा आ जाऊगा वॉवल नॉट कम टुगैदर। ठीक है, हुण 9 फैक्टोरीयल की वैल्यू चो की घटा दिओ, 8 फैक्टोरीयल की वैल्यू घटा दिओ। ठीक है, तो साडा आंसर आ जाऊगा। ठीक है, बाकी तुसी सिंपली ईजी भी इनू सॉल्व कर सकते हैं। अगर थानू थोड़ा बहुत कैलकुलेशन ज़्यादा वधिया करनी है, इनू तुसी की लिख सकते हैं 9 माइनस। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लीकेशन अपनी सौखी करनी है, बाकी ये वैल्यू फिल करके तुसी इनू सॉल्व करियो। ठीक है, सो आंसर देखियो अपना तुहाडा कितना आंदा, तुसी कमेंट बॉक्स दे विच सेंड करियो। ठीक है, जिहड़ा भी तुहाडा अपना ग्रुप बनया होया। ठीक है, तो मैं जरूर तुहाडा आंसर चैक करूँगा। अगर तुहानू सवाल दे विच दिक्कत आई है तो अपना सिंपल नाम लिख के देखो, अजिहा नाम लभ्यो जिहदे विच रेपीटेशन हुंदी होई ते वॉवल जरूर आंदे होण विच, चाहे सेम आंदे होण चाहे रिपीट करके आंदे होण। ठीक है, तो यदा आंसर जरूर देना। ठीक है, कहना सर नाम थोड़ा आंसर असी दईए। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, सो आप चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन ते। हुण जिद्दां आ एक्सट्रा वर्ड आ, कहते एक्सट्रा वर्ड आ, मैं पूरी हुण वो नहीं लिखी कि राम कथा, सिर्फ इन्ना दसदा कि एक्सट्रा वर्ड आ ते उत्ते कंडीशन की है, वॉवल जिहड़े कहते इकट्ठे नहीं आने चाहिए। ठीक है, अगर वॉवल इकट्ठे नहीं आएंगे तो फेक ही हो जाऊगा साडा। देखो वॉवल इकट्ठे, पहला तो टोटल माइनस वॉवल जिथे इकट्ठे आ, अब विद मीनस W मतलब विद। ठीक है, तो आह नॉट। ठीक है, मैं अपनी वर्डिंग जी दे विच लिखना कि वॉवल इकट्ठे नहीं आएंगे कदों, टोटल दे विचों अगर मैं ये माइनस करूँगा। हम टोटल किन्ने वर्ड आ, 1 2 3 4 5, टोटल किन्ने आ 5 फैक्टोरीयल माइनस, तो वॉवल इकट्ठे कित्थे हो जाणगे। आ देखो ई वॉवल कित्थे आ, सिर्फ एक वॉवल आ। ठीक है, हुण अगर एक वॉवल होया दसो तो इहदी की कंडीशन बन जाऊगी, एक वॉवल ने तो इक्को ही रहना, तो लैटर फिर किन्नी तरह रिपीट करनगे साडे दसो, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है तुहाडा। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ वॉवल देख लो 1 2 3 4 5। हुण वॉवल चाहे तुसी इदां लिख लो, एक्सट्रा नूं इदां तां लिखिया ही है। ठीक है, एक्सट्रा नूं इदां लिखिया, हुण तुसी इहनूं चाहे ऐ लिख लो, की मिस करता एक्स। ठीक है, बट वॉवल तो तुहाडा एक जगह ही आ। ठीक है, वॉवल नॉट कम टुगैदर, वॉवल तो दूसरा है ही नहीं। ठीक है, शायद मैं लगता ये मिस कर दी, बट अगर ਇਹਦਾ आंसर इदा आ तो तुसी ये भी साडा नॉर्मल साडा की आंसर आ जाना 5 फैक्टोरीयल वे दे नाल आ जाऊगा। ठीक है, विद वॉवल भी ते विदाउट वॉवल भी। ठीक है, बट अगर इत्थे डबल ए होया तो आप उहदे हिसाब नाल देख लैंदे आ। ठीक है, चलो आप डबल लैके चलते हैं, शायद मिस हो गई। ठीक है, ये शायद ये वर्ड सीगा एक्स्ट्रा दी आ वर्डिंग। ठीक है, हुण देखो टोटल किन्ने तरीके नाल बनणगे, 1 2 3 4 5 6 हो जाऊगा साडा, टोटल 6 फैक्टोरीयल हो जाऊगा। बट हुण उत्ते भी एक चीज़ देखने वाली है, रेपीटेशन हुंदी पई है, रेपीटेशन हुंदी पई है। हाँ जी हुंदी पई है, ए दी किन्नी वारी 2, तो ये मेरा टोटल आ जाऊगा, टोटल इन्नी वारी ये बनणगे लैटर। ठीक है, तो उस तो बाद विद वॉवल किद्दां आ जाऊगा, विद वॉवल देखो ये इदां ही रह जाऊगा 1 2 3 4, तो आह दोनों इकट्ठे घूमणगे, तो 4 ए हो गया प्लस 1 ये 5 फैक्टोरीयल दे नाल घूमूगा, प्लस डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 क्यों, डिवाइडेड बाय 2 क्यों दसो, डिवाइडेड बाय 2 क्यों, क्योंकि ये 1 2 3 4 ये होणगे, तो आह आपस दे विच भी तो घूमणगे, बट आपस दे विच क्यों घूमणगे, क्योंकि ये तो रिपीट हो गया। आ साडा विद वॉवल। ठीक है, आ मेरा टोटल, तो इन्हां दोनों नूं अगर मैं माइनस कर देवां छोटी रकम दे विचों वड्डी रकम दा की आ जाऊगा, विदाउट वॉवल का केस आ जाऊगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन अजिहे सी, थोड़े जे फिरकीबाज सीगे, तुसीं क्लीयर जरूर करके देखियो। अगर तुहाडा इहदे विच डाउट रहा तो तुसीं कमेंट बॉक्स दे विच आंसर जरूर लिखियो। ठीक है, मैं सिर्फ तुहानूं मैं कंसैप्ट करा रहा, आंसर लिखण नूं जिन्ना इहदे मर्जी लिखी जाओ। ठीक है, वाली गल आ, मैं तुहानूं नैक्सट वीडियो दे विच दस दूंगा कि जिहड़ा ये क्वेश्चन सीगा ये इहदा आंसर है। ठीक है, सो मैं हुण रिप्रजेंटेशन इदां कीती है कि मैं हैंड आउट लिखे आ, मैं उहदा अपने आंसर वगैरह नहीं लिखे। ठीक है, बट उहदा कंसैप्ट आही लगना। ठीक है, समझ आई ना। आपां चलदे हां नैक्सट क्वेश्चन दे उत्ते। ठीक है, हुण आ नवीं कंडीशन आ गई, देखो न्यू कंडीशन की कहंदी है, न्यू कंडीशन की है, कहंदे आ गुलाब वर्ड। ठीक है, उही है सारा कुछ इन सच अ वे दैट
इन हाउ मैनी वे दैट गुलाब कैन बी रिटन वेयर कंडीशन की आ जी इज़ ऑलवेज कम ऑन फस्ट प्लेस। हुण इहदा मतलब की आ दसो जी दी जगह फिक्स हो गई, जी दी जगह फिक्स हो गई। तो परमुटेशन का मतलब की आ तुहाडा, परमुटेशन का मतलब की आ ऑल अबाउट रोटेशन। रोटेशन तो बाद जिहड़ा साडे कोल की निकल के आंदा, की निकल के आंदा हुण देखो साडे कोल अरेंजमेंट आ साडे किन्ने लैटर 1 2 3 4 सॉरी 5 लैटर आ, 5 लैटरां दे विचों हुण की कर दिता जी फिक्स कर दिता। अगर जी फिक्स कर दिता तो साडी रोटेशन किन्ने किन्ने ते होगी, इहदे ते होगी, इहदे ते यही लैटर आपस दे विच घुम्मणगे। मान लो ये इदां सी, ठीक है, कंडीशन के हिसाब नाल देखिए तो आ जी हो जाऊगा, आ एल हो जाऊगा, आ यू हो जाऊगा, आ ए हो जाऊगा। ਇਹਦਾ मतलब ਆਹੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਲੈਟਰ ਆ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਗੇ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ, ਬਟ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫਿਕਸ ਆ, ਜੀ ਫਿਕਸ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਜਿੰਨੇ ਲੈਟਰ ਜਿੰਨੇ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਦਾ 4 ਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। क्यों? क्योंकि जी थोड़ी फिक्स आ, क्योंकि एक नंबर घूम नहीं रहा, वो उस जगह पर फिक्स आ। अगर उस जगह पर फिक्स आ तो थोड़ा की आंसर आ जाऊगा दसो 4 फैक्टोरीअल की वैल्यू 24 वेज थोड़ा आंसर, मतलब 24 तरीकों के नाल असीं उन्हां नूं लिख सकते हैं। ठीक है, कदों जदों जी साडी फिक्स आ। ठीक है, हुण इहदे उत्ते 1 तो 2 सवाल होर आ जिहड़े मैं तुहानूं कराऊंगा। ठीक है, आ देखो हुण ये भी सवाल वधिया अपने आप दे विच कहंदे गुलाब आ। ठीक है, गुलाब कित्थे कहंदे जी कम्स ऑन फस्ट प्लेस एंड बी कम्स ऑन लास्ट प्लेस। कहंदे दसो कि आपां इस वर्ड नूं किन्नी तरह अरेंज कर सकदे। बाकी सारी तुहाडी फॉर्मेशन उही कि बट उन्होंने शर्त की देती, पहली शर्त यही है, मतलब इक्को ही शर्त यही है कि कहते जी फस्ट पोजीशन पर आनी चाहिए तो बी जिहड़ा तुहाडा लास्ट पोजीशन पर आना चाहिए। ਇਹਦਾ मतलब की आ जी जे फस्ट पोजीशन पर आ गई 1 2 3 लैटर ये तो बी साडी की हो जूगी। ਇਹਦਾ मतलब आ भी फिक्स आ ते आ भी फिक्स आ, फिक्सड आ ना। हुण ये अगर फिक्सड आ तो जिहड़े बाकी लैटर बच गए साडे यही आपस दे विच घुम्मणगे। क्यों? क्योंकि तुहाडा बी ते जी तुहाडा फिक्स आ। समझ आई ना। अगर हुण 3 लैटर 3 तरीकों के नाल घुम्मणगे, कदी ये इत्थे आ जाऊगा, कदी ये एल इदां हो जाऊगा। ठीक है, ये बना भी सकते हैं आपां, बाकी टाइम वेस्ट आपां नहीं करते। ठीक है, ये इदां भी हो जाऊगा। ठीक है, उस तो बाद आह मतलब ये इन्नी तरीके नाल घुम्मणगे 6 तरीके किन्ने बन जाऊगा साडा 3 वेज हो जाऊगा। 3 वेज की वैल्यू कितनी होंदी है 6 होंदी है। अगर बनाना भी तो चलो आप चैक कर लेंगे। ठीक है, हुण आ देखो 2 वे तो हो गए 1 2 3 4 की हुण देखो ए 2 बारी मोहरे आ गया, सो यू सिर्फ 1 बारी मोहरे आया। देखो यू उस तो बाद यू ए एल कर लेंगे क्योंकि यू एल ए एल लिखिया, उस तो बाद एल भी 1 बारी मोहरे आ जाऊगा। हुण यू ए तो आह ए हो जाऊगा। आ देखो बाकी जी भी सारिਆਂ ਦੇ अगे पिछे लग जाऊगा, जी भी सारिਆਂ ਦੇ अगे पिछे लग जाऊगा। ठीक है, आ जी भी क्यों? क्योंकि जी पहले नंबर पर फिक्स आ, बी लास्ट नंबर पर फिक्स आ। सो बाकी नंबर साडे किन्नी तरह फिक्स घुम्मणगे साडे आ 1 हो गया, ये पिछे भी जी ला लो, आ जी ला लो, आ तो लगा होया। ठीक है, बाकी आ हो गया 1 हो गया 2 हो गया 3 4 5 ते 6। ठीक है, समझ आई ना। क्यों? आ देखो जी ते बी तुहाडा फिक्स रहा। ठीक है, ये चीज़ आ। हुण इहदे नाल रलदा मिलदा एक क्वेश्चन होर आ तुहाडा, वो थोड़ा जिहा ट्रिकी है, बस थोड़ा जिहा ट्रिकी है। ठीक है, हुण कहंदे गुलाब जिथे कहंदे जी एंड बी कम्स एक्सट्रीम एंड, दसो की आंसर होगा तुहाडा। हाँ दिखदा पिया होना। ठीक है, तुसी आंसर सोच के रखियो। ठीक है, बाकी ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਟ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ PDF ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਰੈਂਡਮਲੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਰਫ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਪੋਸੀਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲਾ ਲਿਖਿਆ ਆ ਦੇਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੂਗਾ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ मैं यूज़ घट करदा। ठीक है, जिद्दां हुण ये है। ठीक है, सो ये मैं तुहानूं दस सकदा सी बड़े ईजीली ताकि तुसीं समझ पाते। ठीक है, सो उहदे विच थोड़ा मैनूं
ਉਹ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਖੂੰਜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ 1 2 3 4 ਤੇ B, ਇੱਕ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਂਡ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਂਡ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਿਛਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, 6 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸੌਰੀ 6 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਨਹੀਂ 6 ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵੇਜ਼, ਮਤਲਬ 6 ਟਾਈਮ 6 ਮਤਲਬ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿਓ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ 6 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਤਾਂ ਆਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਲੈਟਰ ਕੀ ਘੁੰਮਣਗੇ 1 2 3 ਸੌਰੀ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਹਾਂ ਬਟ ਇੱਥੇ 2 ਲੈਟਰ ਫਿਕਸ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆ ਜੂਗੀ ਸਾਡਾ 1 2 4 4 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਤਲਬ 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੈਟਰ ਵਿਚਲੇ ਘੁੰਮਣਗੇ। ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਲੈਟਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਟ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨੇ ਲੈਟਰ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ 24, ਦੱਸੋ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਵਿਸਟ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਸਮਝੋ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ G and V are extreme end। ਹੁਣ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਧਰੋਂ ਆਹ ਇਧਰੋਂ ਆਹ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ G ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, B ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਆਪਸ ਇਹ ਇਦਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈਟਰ ਬਣੂਗਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਆ, B 1 2 3 4 ਤੇ G, ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਂਡ ਤੇ ਹੀ ਆ, ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ। ਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਲੈਟਰ ਕਿਹੜੇ ਆਹ ਘੁੰਮਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣਗੇ, ਦੱਸੋ ਘੁੰਮਣਗੇ ਨਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਕ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ G ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਫਿਕਸ ਆ ਤਾਂ B ਲਾਸਟ ਤੇ ਫਿਕਸ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ B ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵੀ ਫਿਕਸ ਆ, G ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ G ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੋਊਗਾ B ਐਂਡ ਤੇ ਹੋਊਗਾ, B ਪਹਿਲਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ G ਐਂਡ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵੇਜ਼ ਤੇ ਇਹਦੇ 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵੇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਇਹ 24 ਸੀ ਤਾਂ 24 ਇਹ ਹੋਰ ਬਣ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਦੱਸੋ, 24 ਤੇ 24 48 ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ G ਫਿਕਸ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਵਿਚਲੇ 4 ਘੁੰਮਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚਲੇ 4 ਘੁੰਮਣਗੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵੀ 2 ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ 2 ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਦੱਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। 24 ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਇਹ, ਤਾਂ ਵੀ 48 ਇੱਦਾਂ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਆ 24 24 ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਂਡ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਡਿਜਿਟ ਬੇਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਨੈਕਸਟ ਉਹੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰੇਂਜ 2 men, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਸਮਝ ਆਈ ਜਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਲਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਰੇਂਜ 2 men and 2 women in alternate way in 4 seat। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਸੀਟਾਂ ਆ, 4 ਸੀਟਸ ਆ। ਤਾਂ ਅਲਟਰਨੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨ ਬੈਠਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੂਮਨ ਬੈਠੂਗੀ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੈਨ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵੂਮਨ ਬੈਠੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਤਾਂ ਆਹ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਰਹੂਗੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲੈਰਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਲਟਰਨੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਲਟਰਨੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਸਾਡਾ, ਆਹੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਮੈਨ ਅਗਲਾ ਮੈਨ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੂਗਾ, ਸਾਡਾ ਤੀਜੇ ਤੇ ਬੈਠੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਵੀ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੂਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੂਗਾ, ਇਹ ਅਲਟਰਨੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਘੁੰਮਣਗੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ M2 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਹ
M1 हो जाऊगा, ठीक है, तो आह W2 हो जाऊगा। होर की हो जाऊगा दसो, उस तो बाद की हो जाऊगा, एक बारी ये तो हो गया, हुण वूमेन चेंज हो जाऊगियां। चलो आप उन्होंने पहला लिख देंगे हैं, ठीक है, M1 W2 सॉरी W1 करो, W1 आह M1 तो उस तो बाद ये तो सेम लिख दिता, इत्थे W2 करते हैं, ठीक है, इत्थे 1 एक ये हो गया। उस तो बाद M2 तो उस तो बाद W2 M2 हुण एक बारी M1 मोरे आ गया M1। हुण सिर्फ की चेंज होगा साडा वूमेन इत्थे इदां आ जाऊगी, तो आ जाऊगा, आ अरेंजमेंट बनया देखो M2 W1 M1 W2 अरेंजमेंट नहीं बनया ना ये, ठीक है। हुण आ देखो की सीगा तुहाडा, हुण भी तो तुसीं आही इन्ने अरेंजमेंट तां ही बना सकदे हो तुसीं। देखो अगर क्लीयर होवे तां एक अरेंजमेंट तुहाडा आ बनया, एक अरेंजमेंट आ बनया, एक आ बनया, यही चीज़ आ। हुण भी देखो तो मैन अगर पहले मतलब मैन इत्थे आ तो वूमेन उस तो अगे आ, मैन पहला फिर वूमेन फिर इदां मैन वूमेन मैन वूमेन मैन वूमेन मैन वूमेन, आही 4 तरीके लभे तुसीं, ठीक है। 4 आंसर आ तुहाडा, ਇਹਦਾ मतलब आही चीज़ सीगी कि अगर तुहाडा 4 प्लेसिस आ, तुहाडे को 4 प्लेसिस आ तो मैन आपस दे विच घुम्मणगे, क्यों क्योंकि अल्टरनेट दिते आ, तो वूमेन आपस दे विच घुम्मूगी, तो की हो जाऊगा साडा, अगर दो मैन घुम्मणगे इंटू 2 वूमेन घुम्मण जगियां तो साडे को की हो जाऊगा 4 वेज बन जाऊगे, 4 वेज बन गए। आही 4 वेज तुहानूं बना के दसते आ, दसो इन्ना आंसर तुहाडा सही है। कहना सर इन्ना समझाता हुण सही होना चाहिए, बिल्कुल सही है, बट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਮੈਨ ਔਡ ਤੇ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਵੂਮਨ ਈਵਨ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਕਿਤੇ, ਲਿਖੀ ਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਲਟਰਨੇਟ ਇਦਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ, ठीक है। दूसरी बारी की हो जाऊगा, हुण अगर वूमेन नूं पहले लै जाऊँ तो मैन इत्थे आ जाऊगा, दूजी वूमेन नूं इत्थे लै लो, ठीक है, तो मैन इत्थे आ जाऊगा। फिर की हो जाऊगा, अगर सेम वूमेन नूं इत्थे रख लो, ठीक है, तो मैन नूं घुमा लो, ठीक है। उस तो बाद M1 आ जाऊगा, ठीक है, शायद तुहानूं दिखे, ठीक है। उस तो बाद हुण सेम उही चीज़ आ, कर लो बाकी जिद्दां ये बनाया। हुण दसो वूमेन नूं बदलना, पहले वूमेन 2 कर लो, उस तो बाद मैन 1 कर लो, वूमेन 2 कर लो, मैन 2 कर लो, सॉरी इत्थे वूमेन 1 आना ना, वूमेन 1। हुण इस तो बाद फिर वूमेन 2 आ जाऊगी, ठीक है। अगर वूमेन 2 आ जाऊगी तो मैन 2 आ जाऊगा, वूमेन 1 आ जाऊगी तो मैन 1 आ जाऊगा। 4 तरीके तो ये भी हो गए, 4 तरीके तो ये भी हो गए। हुण देखो मैन हुण भी तो अल्टरनेट ही है, एक छड्ड के एक अल्टरनेट यही हुंदा, तुसीं सीरीज़ करदे एक छड्ड के एक, ठीक है। आह आ तुहाडा एक छड्ड के एक, ठीक है। आह की हो जाऊगा, इत्थे एक तुहाडी कंडीशन आ नहीं लिखी हो सी ना कि मैन हमेशा ऑड ते बैठूगा तो वूमेन तुहाडी ईवन ते बैठूगी। इत्थे देखो मैन नूं आपां ऑड ते बिठा लिया तो मैन नूं ईवन ते भी बना लिया। हुण इदां अगर 4 फैक्टोरियल बेस बनदे सी तो हुण भी की करनगे, 4 ही सीटां आ, 4 सीटां दे उत्ते तां की करनगे, दो मैन घुम्मणगे तो 2 वारी 2 वूमन घुम्मणगियां अल्टरनेट दे उत्ते, तो 4 वे ये भी बन जाऊगा साडा कि नहीं। अगर 4 वे वो बन गया, 4 वे ये बन गया, तो टोटल किन्ने वेज हो गए, 8 वेज हो गए। ये चीज़ समझ आई है क्यों, क्योंकि इत्थे कंडीशन नहीं सीगी कि ऑड ईवन दी, अगर ऑड ईवन दी कंडीशन हुंदी वो भी आपां पढ़ांगे, ठीक है। बट ये चीज़ तुहानूं समझ आनी चाहिए कि अल्टरनेट का मतलब की हुंदा, अल्टरनेट मतलब एक छड्ड के एक, ठीक है। पहला तो तीजा, तीजा तो पंजवां, पंजवां तो सत्तवां, दूजा चौथा। हुण वो भी गल हो सकदी कि दूजा भी पहले वाले ते आ सकदा। मैं तुहानूं पूरा 8 वेज बना के दस्से इहदे, ठीक है। उम्मीद है तुहानूं आ चीज़ क्लीयर होई होवेगी, ठीक है। क्यों इहदे विच आही चीज़ इंपॉर्टेंट सी, किते भी इत्थे फिक्सड नहीं लिखिया सी, जिद्दां पिछले सवालों के मैं तुहानूं दस्सिया सी ना। आ देखो हुण इत्थे भी आ चीज़ किते कंडीशन फिक्स सी ना कि जी बी नहीं, बट उस तो पिछे वाले च फिक्स सीगी, ठीक है।
ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਊਗਾ ਉਹ ਆਊਗਾ, ਵਿਚਲੇ ਆ ਘੁੰਮਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਲਾਈਡਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਨਸਰ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਬੁੱਕ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੁਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। 7986906566, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਵੂਮਨ ਤੇ ਮੈਨ ਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਤੇ ਕੀਤੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ 4 ਵੇਜ਼ ਉਹ ਵੇ 4 ਵੇਜ਼ ਉਹ, ਟੋਟਲ 8 ਵੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 2 × 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਬਣੇ ਇਹਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਔਰ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 4 ਵੇ ਇਦਾਂ ਬਣੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਨ ਇਹ ਔਡ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨ ਈਵਨ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੂਮਨ ਈਵਨ ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੂਮਨ ਔਡ ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਡਿਜਿਟ ਬੇਸਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਜਿਟ ਬੇਸਡ ਆ ਉਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਵੇਜ਼ ਵੀ ਕੈਨ ਅਰੇਂਜ ਅ ਵਰਡ 1 2 3 4 5, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਨੋਰਮਲੀ ਕਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ 1 2 3 4 5 5 ਜਾਣੇ ਆ, ਮਤਲਬ 5 ਲੈਟਰ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 5 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਬੇਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 120 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, 120 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ। ਬਟ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਸਟਾਰ ਮਾਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 5, ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 2, ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 3, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ 5 ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਅਗਰ 5 ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਦੇ ਰੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਆਫ 5 ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਆ ਮਸਟ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ 0 ਹੋਵੇ ਜਾਂ 5 ਹੋਊਗਾ। ਆਹੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਕਦੀ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, 5 × 5, ਠੀਕ ਹੈ, 5 × 5, 5 ਦੂਣੀ 10, ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦਾ 15, ਆ 20 25 30, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਆਈ ਜਾਂਦਾ, 0 5 0 5 0, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਟਰਮ ਤੁਹਾਡੀ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਆ ਜਾਂ 0, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਕਮ ਨੂੰ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ 5 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ 0 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਟਰ ਕੀ ਆ 1 2 3 4 5 ਆ, ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਹੈਗਾ, ਹਾਂ। ਕੀ ਇਹ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਆ, ਹਾਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਮਤਲਬ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਅਗਰ ਫਿਕਸਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੋਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਟਰ ਬਣੀ ਜਾਣ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਵਰਬਲੀ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੋਟੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਰਮੋਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਗਰ 5 ਸਾਡਾ ਫਿਕਸਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੈਟਰ 1 2 3 4 5, ਹੁਣ ਸਾਡਾ 5 ਫਿਕਸਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪਲੇਸਿਸ ਬਣੀਆਂ 1 2 3 4। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਆ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਗੇ, 4 ਲੈਟਰ ਦਾ ਤਾਂ 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵੇਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 24, ਮਤਲਬ 24 ਅਜਿਹੇ ਨੰਬਰ ਬਣਨਗੇ ਜਿਹੜੇ 1 2 3 4 5 ਤੋਂ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਉਹ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 5 ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਰੂਲ ਕੀ ਆ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਕੀ ਬਚੇ 4। ਤਾਂ 4 ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵਰਡ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ 4 ਵਰਡ ਰੋਟੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ, ਸੌਰੀ 4 ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ
4 ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ मतलब 24 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ 24 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਬਣੇ ਆ ਲੈਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ 24 ਵਰਡ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਹੋਗੀ। ਅਗਰ 5 ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਉਂਦੀ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰੂਲ 2 मतलब ਹੁਣ 1 2 3 4 ਤੇ 5 ਆਹੀ 5 ਨੰਬਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ 2 ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 2 ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 2 ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 2 ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਕਿਹਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ HCF ਸਿਰਫ 1 ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਂ SSC ਦੇ 1 ਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਡਮਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨੰਬਰ ਆਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਆ ਈਵਨ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 2 ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਈਵਨ ਵੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, 4 ਆ ਜਾਊਗਾ, 6 ਆ ਜਾਊਗਾ, 8 ਆ ਜਾਊਗਾ, 0 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਅਗਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ 2 4 6 8 ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਡੇ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 8 ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, 0 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ 6 ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਆ ਉਰਦੂ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਚਲੋ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਲਿਖਿਆ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 2 ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2 ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਲੇਸਿਸ ਬਣਨਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, 1 2 3 4 ਤੇ 5। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਪਲੇਸਿਸ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ 4 ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ 1 2 3 4। ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 2 ਦੇ ਨਾਲ, ਦੱਸੋ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਬਟ ਆਹ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਲੈਟਰ ਤਾਂ 4 ਘੁੰਮਣਗੇ। 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘੁੰਮੂਗਾ, 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘੁੰਮੂਗਾ। ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ 2 ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਬਣਾ। 2 ਕੇਸ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, 2 ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਦੇ 2 ਕੇਸ ਬਣ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਕੇਸ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ, ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 24 ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਘੁੰਮੂਗਾ, 24 ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਘੁੰਮੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 24 24 ਮਤਲਬ ਆ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ 48 ਤੁਹਾਡੇ ਵੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਪਹਿਲੇ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘੁੰਮੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 24 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ, 48 ਇੱਦਾਂ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ 24 24 ਕੱਢ ਲਿਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਫਾਸਟ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗਰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁਟਕੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ 7 ਸਟੂਡੈਂਟ, 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇ 7 ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਬਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੇ ਆ, 2 ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ NCR ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਸਮਝਾਂਗੇ, ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਆ, ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਅਬਾਊਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਹੈਡ ਐਂਡ ਟੌਸ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ ਆ। ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਨੋਰਮਲੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰੂਲ 3 ਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਅਗਰ 3 ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਔਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। 1 2 3 4 5। ਹੁਣ 3 ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ, ਚਲੋ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਰੂਲ ਆਫ 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਰੁਕਿਓ।
ਹੁਣ ਅਗਰ 3 ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਰੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਮ ਆਫ all digit must be divisible by 3। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਾ ਲਓ ਮੈਂ कहता 216 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਮ ਆਫ ਡਿਜਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮ ਆਫ ਡਿਜਿਟ ਇਹਦਾ ਕਰੋ 2 ਤੇ 1 3, 3 ਤੇ 6 9, ਕੀ 9 ਜਿਹੜਾ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਆ, ਹਾਂਜੀ 3 3 9, ठीक है, 3 3 9 ਤਾਂ ਆ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵੀ ਸਾਡੀ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਗੀ। ਬਾਕੀ ਨਾਰਮਲੀ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ 7 3 21, 3 दूनी 6, 72 3 216। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਕ ਆ, ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਅਗਰ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਵੀ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ 1 2 3 4 5, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਤੇ 1 3, 3 ਤੇ 3 6, 6 4 10 ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 15, 15 ਕੀ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਆ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਆ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਸੰਖਿਆ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਆ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੇ 5 4 3 2 1 ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੇ 5 3 4 1 2 ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਹੋ ਜਾਵੇ 5 1 2 4 3, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਮ ਜਿਹੜਾ 15 ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਮ ਡਿਜਿਟ ਦਾ 15 ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਆ। ਤਾਂ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਡਿਵਾਈਡ ਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੈਟਰ ਸਾਡੇ 5 ਲੈਟਰ ਆ ਤੇ 5 ਨੰਬਰ ਆ ਤੇ 5 ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। 5 ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, 5 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ 5 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵੇਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਜਾਊਗੀ 120। ਮਤਲਬ 1 2 3 4 5 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 120 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਰਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਹੋਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਆਪਾਂ 1-2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੋਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ 2 ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆ ਬਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਬਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਗੁੱਡ ਨੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਐਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਥੈਂਕਸ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਲਿਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੁੱਡ ਨੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਂਡ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੈਕਚਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਡੀਪਲੀ। ਬਾਕੀ 2 ਤੇ 3 ਕਨਸੈਪਟ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਬਚੇ ਆ ਪਰਮੁਟੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮੁਟੇਸ਼ਨ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਫੀਡਬੈਕ ਨਾਲ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆ ਕਿਸੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਉਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਆਨਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਟੈਲੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਹੋਏ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਿਓ ਸੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ। हाँ सर का नंबर बड़ा वधिया आ गया, ठीक है। 79 86 90 65 66, ठीक है। सो इसे गुड नोट के नाल करते हैं आप अज की क्लास नूं एंड, ठीक है जी। धन्यवाद।